להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בוא נשיר פעם, טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כמה טוב אתה. בוא נשיר, עלה. לעשור ועלה נבר, להיגיון בכינור, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך כי שמחתני. שמחתני אדוני בפועלך, מעשה ידיך על הלב, מה גדלו מעשיך אדוני, עוד עמקו מחשבותיך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עוד פעם, טוב להודות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בוא נשיר עוד פעם, טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כולם ידיים באוויר, לפני ישוע חוגגים, נראה צורך גם במרומים, אז גם בעץ החיים. נרים, 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 נרים גלינו לשמיים, נמלא אותם בשיר, נחלוק יחדיו כמשפחה, כשנבוא שוב לביתו. כולם ידיים. כולם ידיים באוויר, לפני ישוע חוגגים, נראה תנופה גם במרומים, אז גם בעץ החיים. נרים קולנו לשמיים, נמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה.
יש בביתך, כשכולם שרים ביחד, על שהיה, על שיהיה, ועל כל שאתה עושה. היו ימים טובים יותר, עד לעולם לא נוותר על השמחה הארוכה שעוד תבוא, כן היא תבוא. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה תודה גם במרומים, אז גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה כשנבוא שוב לביתך. הללויה, כמה טוב להיות בביתך אדון. אם לא נשיר ונהלל, הענבים לא ישתקו, כל הביאה לך כהן, ברוך הבא מרנתה. תן עוד שנה או עוד 100, לך נמתין וציפייה, ושעלה גם עוד ירד, ואז תזכיר החגיגה. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה תודה גם במרומים, אז גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה כשנבוא שוב לביתך. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה תודה גם במרומים, אז גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים נמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה כשנבוא שוב לביתך. הנה מה טוב, הנה מה טוב ומה נעים, כשכולנו מהללים, שרים ביחד לאלוהים, כל אחד הוא חלק, כולם בפנים. הנה מה טוב ומה נעים, כשכולנו מהללים, שרים ביחד לאלוהים, כל אחד הוא חלק, כולם בפנים. הנה מה טוב ומה נעים, כשכולנו מהללים, שרים ביחד לאלוהים, כל אחד הוא חלק, כולם בפנים. הנה מה טוב ומה נעים, כשכולנו מהללים, שרים ביחד לאלוהים, כל אחד הוא חלק, כולם בפנים. הללויה, יש שמחה בביתך אדון, יש שמחה בבית אלוהים. הללויה, כמה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, כן?
אמן. בואו נחרוג ביחד לישוע. אנחנו לא נסיים. עוד שיר. אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב נחד אותנו באהבתך, שאנחנו נהיה גוף אחד, רוח אחד בשבילך, אדון.
רק בשבילך, אדון. אנחנו רוצים לרומם אותך, ישוע, בקרבנו פה. בתור כל השפות שיש לנו פה, כל המדינות שנפגש פה. אדון, אתה קח את מקום מרכזי. אדון, ישוע, נרומם אותך. בוא נשאיר עוד פעם, ישוע נרומם אותך. בוא נשאיר, ישוע נרומם אותך. ישוע נרומם אותך, ונכניס את מלכותך. מעונך בקרבנו, נרומם אותך בשיר.
המרכזי, מקום הראשון בחיים שלנו, אדון. בקהילה שלנו פה. בקרבנו, אדון, קח את מקום שמגיע לך, אדון. ותסלח לנו אם אנחנו שמנו משהו אחר במקום שלך, אדון. אנחנו חוזרים בתשובה, אדון. תסלח לנו, כי אתה המקום ראשון, אדון. אתה אלוהים אחד ואין אחר. אין אחר. קח את מקומך, אדון, בלב ליבנו, אדון. רק אתה ראוי למקום הזה. רק אתה ראוי, אין שום דבר אחר שראוי במקום המרכזי שלנו, אדון. ישוע, ישוע ריבון עולם, נפלאות אינך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני, ריבון עולם, נפלאות אינך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני.
שבע שפות ברוסית. דיבליק, דיבריך קלאסיני ולי, I drugowa nie tkakti, I drugowa nie tkakti, Ty velik, Ty prekrasni velik, I drugowa nie tkakti, I drugowa nie tkakti. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you, oh Lord. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. You're more than able. There is no one else like you. There is no one else like you. Na may laknam ya piudo, kura kedo tu mash. Kura kedo machine, chinya mudo. Na may laknam ya piudo, kura kedo tu machine. Шаббат шалом לכולם. Shabbat Shalom a todos. Благословен наш Отец Небесный, который избавил нас от власти тьмы שהוציא אותנו מממשל החטא. и ввел нас в Agradecidos царство con Dios que Сына nos Своего sacó Иисуса del Христа. gobierno del pecado y nos entregó ישוע המשיח. al gobierno del reino de Jesús el Mesías. Посланием, которое называется Царствие Божье. היום אני רוצה לחלק איתכם Hoy quiero מסר compartir שנקרא con מלכות ustedes un האלוהים. mensaje que se llama, Давайте мы обратимся к Библии. lo que le puse откроем por título El reino de Dios. 17 глава, 20 и 22 стих. ובואו נפנה לדבר אלוהים ונפתח בבשורת לוקאס. Vamos a abrir en el libro de Lucas, כאשר שאלו הפרושים, Lucas מתי 17. תבוא מלכות אלוהים, השיב להם, מלכות אלוהים איננה באה באופן גלוי,
אף לא יאמרו הנה פה או הנה שם היא. desde el verso 20 en adelante. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearías ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Jesús le enseñó a los hijos de los hombres mientras él estaba aquí. Cuando él llegó a Jerusalén, alrededor de él se encontraban muchos fariseos. Estas eran personas que conocían las Escrituras, habían estudiado las Escrituras y ellos escucharon acerca del reino de Dios. Ellos estuvieron leyendo mucho acerca del reino de Dios y tenían ellos una especie de interpretación propia acerca de cómo era el reino de los cielos. Cuando ellos preguntaron la pregunta a Jesús, ellos ya tenían una respuesta en su cabeza acerca de qué es el reino de Dios. Y la interpretación de ellos era que el reino de Dios vendrá desde una forma especial que ellos podrían interpretar por medio de señales cuando venga. Y Jesús les da como respuesta que algo como que ellos incluso no vieron. Jesús les está diciendo, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Él no vendrá por ninguna manera de señales. El reino de los cielos ya está entre ustedes, nomás que ustedes no la pueden entender y no la pueden ver. Y no deben buscarle por algún lugar. El reino ya está entre ustedes. Cuando el ángel le anuncia a María, estas eran palabras proféticas que el ángel le dijo que el nombre de la criatura, del bebé, debería ser Immanuel. Entonces Jesús era hijo de Dios. Dios estaba con él, con el Padre. Y Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Así que juntamente con Jesús también llegó el reino de Dios a las personas. Así que cuando Jesús se encuentra entre las personas y juntamente con ellos estaba el reino de Dios entre las personas. Así que ellos pensaron que en algún momento llegaría el reino de los cielos y iba a haber todo tipo de señales. Pero ellos no entendieron que en Jesús se encontraba el reino de los cielos porque Dios estaba con nosotros en Jesús. El reino de Dios es verdadero. No es una idea o un pensamiento que nosotros nos imaginamos. Y cuando Jesús se encuentra entre las personas, Él pudo mostrar este reino. Y ellos pudieron ver y también pudieron escuchar. Pero los fariseos que estuvieron en este tiempo, ellos vieron a Jesús, escucharon a Jesús, vieron los milagros que Jesús hace, tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no escuchaban acerca del reino de Dios.
Eso quiere decir que las personas que pueden estar cerca del reino de Dios, pero no estar dentro de él. чудеса, которые проявляются в Царстве Божьем, но не понимать этого действия. Las personas pueden ver las actividades del reino de Dios, pero no pueden entender Когда estas Иисус actividades. изгонял бесов из людей, освобождал их, исцелял их, воскрешал их, Cuando Jesús, por ejemplo, sanaba a personas y liberaba demonios y sanaba они gente, думали, что это он делает силой князя тьмы. estas personas, los fariseos, ellos pensaron que él lo estaba haciendo por Видели, что это проявляется силой intervención de Belcebú. Ellos estaban ciegos, ellos no podían ver que era una de las expresiones del poder de Dios. Даже, например, ваши сыновья изгоняют демонов силой Божьей. Cuando Jesús le responde y le dicen, "Hey, incluso miren, los hijos de ustedes Я изгоняю liberan demonios por el poder de Dios. Incluso Incluso yo también estoy sacando demonios por el poder de Dios." проявление, значит, к вам приблизилось Царствие Божье в силе. Si ustedes ven esto, Царствие este Божье milagro quiere decir que el reino de los cielos ya está entre ustedes, que está cercano a в ustedes. сфере. El reino de Dios es fuerza, es poder de Dios que se expresa desde una Царствие Божье, оно postura не espiritual. видимое, как бы в физическом, оно находится в сфере духа. El reino de Dios es algo invisible desde el punto de vista físico, es algo que se encuentra de manera Сила espiritual. Царствия Божьего, она видима, результат видимый. Pero la demostración del poder de Dios, eso sí nosotros lo vemos. Cuando las personas reciben sanidad, Когда это Царствие Божье liberación, верующего человека в сердце его. cuando el reino de Dios entra dentro de esa persona, en su corazón. Среди людей. Entonces el reino de Dios puede estar entre las personas, pero no estar dentro de la persona. Фарисеев это были религиозные люди, где Царствие Божье находилось среди них, но не в них. Y los fariseos, ellos son un ejemplo de personas religiosas que el reino de Dios se encontraba entre ellos, pero no dentro de ellos, porque ellos no entendieron y tampoco recibieron al reino de Dios. И они верили в свое понимание, в свое мнение. Ellos tenían una interpretación propia de ellos y en ese entendimiento que tenían, en eso se basaron. Pero lo que era de Dios, ellos finalmente no lo recibieron. Какие-то вещи проявления Царствия Божьего. Así que si nosotros en nuestra vida no entendemos esta expresión del reino de Dios, Какие-то свои мнения о Царстве Божьем. nosotros podemos entender que el entendimiento nuestro del reino de Dios es algo que tenemos con nosotros, Царствие Божье. que esto no puede expresar el entendimiento o la interpretación de las escrituras por medio de Dios. Nosotros podemos ver actividades de Dios, expresiones de Dios y no entenderlas. Необходимо принимать Царствие Божье или входить в него. Debemos entender el reino de Dios y entrar dentro de ella. Луки 18 глава 16-17 стих. Луки 18, 16, 17. Vamos a avanzar nuevamente en el libro de Lucas, capítulo 18. Mas Jesús llamándolo dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Lucas 18, verso 16. Смотрите, Иисус говорит, как войти в Царствие Божье. Jesús está diciendo aquí cómo entrar al reino de los cielos. После нас, но как войти в него? El reino de los cielos está entre nosotros, pero la pregunta es cómo podemos entrar en él. Пример малых детей. Y él nos está dando un ejemplo de niños pequeños. Маленькими детьми. Los adultos a veces podemos como burlarnos de los niños pequeños. A veces nosotros podemos
jugar con los niños porque les decimos que nosotros somos más adultos, que nosotros ya tenemos experiencia, pero para poder recibir el reino de Dios no se necesita demasiada sabiduría. Такое простое детское принятие, доверие. ההפך, אנחנו צריכים Al להיות contrario, nosotros debemos ser ההבנה שלנו simples, inocentes en nuestra manera de entender, de interpretar, para ser personas que podemos entrar al reino de Dios. ישוע אהב ילדים ואמר, Jesús amó a los niños y dijo, así se ve el И он reino. благословлял de ведь в то Dios. время, когда ученики, они хотели отодвинуть, потому что здесь есть более важные дела, которые нужно совершить. והוא בירך את הילדים Y él כשהתלמידים שלו, bendijo לעומת זאת, היו a מנסים los להרחיק את הילדים, niños, שיש incluso משהו cuando sus חשוב בזה. discípulos querían Нам, взрослым, alejar a los нужно niños учиться pensando идти que по ellos что? tenían algo más importante para hacer. Доверию, по вере, быстро быть на веру. אז אנחנו המבוגרים צריכים ללמוד Nosotros los מהילדים adultos להיות debemos aprender de פשוטים יותר, los niños ser לקבל את האמונה más במהירות. simples y recibir nuestra fe con mayor aceleramiento. קל לשקר לילדים, אבל Es fácil mentir a los niños, pero si ellos escuchan acerca del reino de Dios, ellos Они бежали к нему, они чувствовали lo reciben, lo aceptan. внутреннее влечение к Господу. היה להם בתקופה של ישוע, הם ממש En נמשכו la לישוע, época de נמשכו למהות Jesús, האלוהים, ellos זה משהו fueron פנימי. como acercados, ellos se acercaban a Jesús y ellos querían estar cerca de él. От возраста мы желаем к Иисусу. יש לנו רוח Tenemos un שמשתוקקת לישוע, espíritu למהות האלוהים, ולא משנה que מה se הגיל acerca a שלנו, Jesús. נמצא No importa cuál es la edad que nosotros tenemos, pero queremos Есть acercarnos al reino de Dios. смирение детское. Они не гордятся, они не возвышаются своими достижениями. אז ילדים הם צנועים, Los niños, ומרגישים את עצמם, הם לא ellos son בהבנה שלהם. simples, ellos no se complican demasiado con el entendimiento, la interpretación que ellos tienen. Ellos no tienen ego, no tienen orgullo como los adultos tienen. הם פשוטים יותר, הם Ellos מקבלים son את mucho האלוהים más האלה. simples, ellos reciben el reino de Dios muchísimo más rápido. Показывает нам пример, чтобы мы маленечко так унизились и стали на уровень детей. אז ישוע פה נותן לנו דוגמה כדי שנוכל Así que להבין Jesús את aquí nos עצמנו. está dando un ejemplo que nosotros debemos humillarnos a nosotros, bajarnos de donde estamos y tomar el concepto este de los niños. A veces es bien difícil para nosotros, a veces es una lucha, אבל זה השער, pero שדרכו נכנסים. es la entrada que por medio de ella nosotros entramos al reino de los cielos. Царствие Божие. ככה מקבלים את מלכות Esa es la manera que nosotros recibimos el reino de Dios. De esa manera nosotros introducimos el reino de Dios en nuestro Про corazón. Никодима. Мы помним эту историю, беседа Иисуса с Никодимом. Давайте откроем, посмотрим. Иоанна 3:3. ועוד דוגמה, זה Y otro ביוחנן, ejemplo צורת en el יוחנן, libro de ג' 3, Juan, זה capítulo 3, acerca de Nicodemos. Yo imagino que ustedes también recuerdan esta historia, pero vamos a leerla. השיב אליו ישוע ואמר אליו, אמן אמן, אני Respondió אומר לך, Jesús y אם dijo, לא de ייוולד cierto, de אדם cierto te מלמעלה, digo, que el לא que יוכל no לראות naciere מלכות otra האלוהים. vez del cielo no puede ver el reino de Dios. Не понимает о Царстве Божьем. אתם רואים, יש פה את אותה בעיה, הוא מורה. Tenemos aquí ניקודמוס exactamente el מורה, mismo אבל לא מבין. problema. Nicodemos, Иисус говорит, что él no entiende el reino необходимо de Dios. родиться от Бога, свыше. ישוע אומר שכדי Y להיכנס Jesús למלכות está diciendo האלוהים que para צריך que podamos להיוולד entrar מלמעלה. al reino de Dios tenemos que nacer del arriba. לידה ברוח. Tenemos que tener un nacimiento en espíritu. Как уже мы говорили о том, что Царствие Божье – это сфера Духа, כמו שכבר אמרנו קודם, Como שמלכות dijimos האלוהים antes, זה que el בדבר reino הרוחני. de Dios это es не физическое en el какое-то, tema de entendimiento espiritual. воображение или понимание. זה לא איזושהי הבנה No es פיזית, algo que משהו nosotros פיזי. debemos entender físicamente o algo que podamos Это ver Дух físicamente. Божий меняет сердце человека. זה רוח אלוהים Es el משנה espíritu de Dios את האדם. que Потому cambia что el наше corazón del сердце hombre. без Духа Божьего, оно каменное сердце, оно нечувствительное, оно грешное. הלב שלנו בלי Nuestro הרוח, corazón sin el espíritu, él es pecador. לב אבן, לב לא Es un רגיש. corazón Оно duro не y es un способно corazón понимать и принимать sin sensibilidad. Nuestro corazón no es И даже если мы достигнем experto en такого уровня entender веры, el reino de Dios.
וגם אם היינו מגיעים Y לרמה si של ניקודימוס hubiésemos בתור מורה, llegado al nivel de Nicodemo como un gran Духа maestro, Божьего, Духа Святого в нашем сердце, мы не поймем Царствие Божье. אבל בלי הפעולה של רוח הקודש בלב שלנו, אנחנו לא sin נבין la מלכות האלוהים. actividad del Espíritu Santo, nosotros no podríamos llegar a entender cómo Él trabaja. От Духа, чтобы увидеть и войти в Царствие Божье. בגלל זה ישוע אומר Debido a לניקודמוס eso, שחייב Jesús le está diciendo a Nicodemo que él debe, está obligado a nacer del cielo para que pueda entender el reino de Dios y así finalmente poder entrar en él. El nacimiento debe ser del cielo, de arriba y a través de Dios. Cuando Jesús predicó el Evangelio, el reino de Dios, el Espíritu Santo Дух Святой давал estaba ungiendo su mensaje. проявлять действие, исцеления, освобождения, спасения. El Espíritu Santo le estaba dando el poder, la expresión del Espíritu Santo se vertía a través del reino de Dios. Y entonces el reino de Dios podía entrar al corazón de las personas. Видели, слышали, верили в это и принимали Царствие Божье от уст Иисуса Христа, от проповеди Иисуса Христа. Porque las personas cuando veían, escuchaban, sentían, ellos recibieron ese reino de los labios de Jesús, el Mesías. Апостол Павел, он тоже в своих посланиях писал об Царстве Божьем. Pablo, el apóstol, en sus epístolas también escribió acerca del reino de Dios. Давайте мы прочтем. En el libro de Romanos, capítulo 14, Romanos 14, verso 18. כתוב לנו, מי שמשרת את המשיח בדרך זו, 8. רצוי הוא 14 del 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Есть вещи, за которые мы цепляемся, мы гоняемся. יש דברים שאחריהם Hay אנחנו רודפים. cosas que detrás de ellas nosotros perseguimos. В этом מире. זה שהם ערכים Hay allí אחריהם בעולם הזה. cosas físicas que nosotros corremos detrás de este mundo. С Царствием Божьим. ולפעמים הדברים האלה, Y a האוצרות veces האלה, estas cosas, estas riquezas, מתקשרים nos למלכות האלוהים. Но они atan думают, что если они будут додерживаться определенной какой-то пищи, да, то это будет как бы, ну, Богу это будет нравиться, или ну, Богу будет это как бы сваливать. יש אנשים שחושבים שהם Hay personas que piensan, por ejemplo, si ellos tienen algún tipo de alimentación específica, es algo que a Dios le va a gustar. Совершенно нет. Едите вы, пьете, не едите. Вообще, это для Бога нет никакой разницы. ושאול מלמד משהו אחר, Y הוא אומר, Pablo, el "תשתו, לא apóstol, le está תשתו, diciendo, no לאלוהים לא importa משנה". lo que tomen o no tomen, a Dios no le afecta. Этим Богу мы не сможем служить. מה שתאכלו, מה שלא תאכלו, Lo מה que שתשתו, ustedes זה comen, משהו lo que ustedes שהוא no בשבילנו, comen, lo que שלנו. tomen, no הדיוק toman, שלנו, es זה algo לא para מה שאנחנו nosotros, no es יכולים algo que לשרת את אלוהים. nosotros debemos o podemos servir o agradar a Dios por medio de lo que introducimos en nuestro cuerpo, porque el reino de Dios בממד הפיזי. no es desde el aspecto Оно físico. находится в духовной сфере Духа Святого. מלכות האלוהים נמצאת El reino בממד de הרוחני Dios של רוח es en הקודש. aspecto espiritual por medio del Espíritu Santo. Он взаимодействует с Духом Божьим. וכשאדם מאמין משתף Y פעולה cuando el עם hombre רוח הקודש, creyente, él Превратился от Духа Божьего и actúa живет por medio del Espíritu Santo, с Духом Святым. כשהוא נולד מלמעלה cuando él וחי nace de בקשר arriba y וחברות עם vive רוח הקודש, relacionado y conectado con el Espíritu Santo, проявляется в его жизни. אז תראו איזה פרי יש entonces בחיים שלו. viene Это un плод fruto en радости su vida. и радость во Святом Духе. צדקה ושלום ושמחה ברוח Dice que הקודש. hay Это плод justicia, Духа Святого paz в y сердце gozo верующего человека. זה הפרי por el של רוח Espíritu Santo. Ese הקודש es el בלב של fruto אדם del מאמין. Espíritu Santo en el corazón de una persona Не от creyente. нашей способности, не от наших каких-то усилий. זה לא מגיע מהמאמצים שלנו, No viene por los מהמעשים שלנו, desafíos Не от nuestros того, y por что los едим actos ли nuestros, какую-то пищу или не едим. מזה שאנחנו אוכלים אוכל מסוים, ni או de לא que אוכלים eso אותו. comemos algo específico o no comemos algo específico. Между нами
Lo que es importante a Jesús es la relación que tengamos con Él. проявляли вот эти плод Духа Святого. Que en nuestra relación de uno con otro nosotros podamos expresar los frutos Вот эти del духовные Espíritu вещи, Santo. они важные, они главные в Божьем Царстве. Estas cosas, las cosas espirituales, son las cosas importantes en el reino de los cielos. Мир и радость – это внутреннее спокойствие. Cuando nosotros tenemos justicia, tenemos paz y tenemos alegría, es algo interno. Обстоятельств или ситуаций, которые вокруг нас, No importa cuál es la situación o cuáles son las causas que nosotros estamos atravesando. проблематичная, Las causas pueden ser но наши difíciles, отношения приносят мир и радость в наше сердце. pero nuestra relación con el Espíritu Santo nos trae a nosotros una alegría completa. Царствие Божие, не пребывающие в этой сфере, они боятся, они страшатся этих ситуаций. Las personas que no conocen el reino de Dios, cuando llegan a algunas situaciones de casos específicos, simplemente tienen miedo. Внутри нас. Pero nuestra relación en cuanto a eso es un tanto diferente porque el reino de Dios sí está dentro nuestro. Jesús habló mucho acerca del reino de los cielos, enseñó mucho Притчи, которые acerca de eso. раскрывал тайны или понимание Царствия Божьего. Y él utilizó muchas parábolas que por medio de ellas él abría a debate lo que era el reino de Dios. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 11. אמר להם, לכם ניתן סוד מלכות האלוהים, אך לאלה אשר בחוץ הכל יהיה במשלים. Por lo tanto, les dijo a ellos: os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. No todo el que escuchó a Jesús se le abrió este misterio del reino de los cielos delante de él. Como dijimos antes, por ejemplo, los fariseos, ellos no recibieron el reino de Dios. Ученики Иисуса, которые были приближены к Иисусу, אבל התלמידים של ישוע שהיו מקורבים אליו, Pero los discípulos de Jesús, aquellos que estuvieron cerca de él, que le rodeaban a él, ellos entendieron y sí recibieron el reino de Dios. они слушали Иисуса, Иисус им объяснял Царствие Божье. הם היו מקשיבים לישוע. Ellos habían escuchado a Jesús y Jesús les había hablado acerca del reino de Dios. וזה ניתן להם מאלוהים האב. Y eso les vino del Padre, de Dios el Padre. Было как бы открыто для принятия Царствия Божьего. הלב שלהם El corazón de ellos estaba abierto para recibir. На призыв Иисуса. הם נהנו לקריאה של ישוע. Ellos estaban contentos, se disfrutaban del llamado de Jesús, de la invitación de él. Por ejemplo, vamos a tomar פסוק 30 עד 30. una parábola en el libro de Marcos también 4, ובאיזה משל נמשיל אותה? כי גרגיר en el verso 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrarlo crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Эти притчи раскрывали разные грани Царства Божьего или разные стороны Царства Божьего. ישוע היה Jesús estaba enseñando por medio de las parábolas y estas parábolas estaban expresando diferentes partes del reino de Dios. Открыл, что все, эта притча открыл принцип, что все большое, оно начинается с маленького. ופה הוא מגלה לנו איזשהו עיקרון שכל דבר גדול מתחיל ממשהו קטן. Cada cosa grande comienza de algo pequeño. Божье в нашей жизни, в нашем сердце, оно начинается с маленького, с такого невидимого. מלכות האלוהים El reino de Dios está en nuestra vida y comienza de algo pequeño, incluso de algo que no se puede ver. Мы можем это даже не увидеть сразу. רוח הקודש El Espíritu Santo actúa en nuestra vida, incluso algo que nosotros Есть процесс Este, возрастания
no podamos ver. для нас и для окружающих. אבל יש תהליך Pero של también hay una גדילה especie de ותוצאות proceso que va a שכן demostrar לאנשים שמסביבנו וגם לנו. y levanta la vista de personas que están alrededor nuestro. Противоположны человеческим, ну как бы человеческому пониманию. האמיתות של אלוהים הן מנוגדות להבנה האנושית. Las verdades de Dios son opuestas a las verdades de los seres humanos. Такое цветное, то есть чем-то удивить. Вот люди хотят что-то большое. אנשים, בני אדם, רוצים Las משהו personas גדול, quieren משהו algo צבעוני, grande, משהו algo לא colorido, יאומן, algo רוצים que לראות, no דברים sea algo que sea simplemente grandioso. Потому что Божье, оно начинается с маленького. ודברים של אלוהים הם לא Y las גדולים, cosas לא de גדולים, Dios כי no משהו son באלוהים así. תמיד מתחיל Lo קטן. de Dios siempre comienza de Даже, una знаете, manera после pequeña. того, что мы родились, мы начинали с маленького. Наше рождение с маленького. אפילו הלידה שלנו, שזה מגיע Incluso מאלוהים, nuestro אפילו זה nacimiento, התחל cuando מקטן, viene de Dios, קטנים. comienza de pequeño. Todos los que estamos aquí en algún momento éramos pequeños y hoy miren qué grande que somos. Pero en un buen momento éramos todos pequeños. Это принцип Божий. זה עיקרון של אלוהים. Esa es la verdad de Dios, la base de Dios. Они начинаются из нашего сердца. גם אמיתות רוחניות. También las גם verdades מתחילות מהלב espirituales, ellas comienzan de nuestro corazón. Начинается с маленького, да, с общения, с нашего желания молиться Господу, читать Божье Слово, общаться с Ним в наших поклонениях, в наших служениях. וגם בגלל זה אנחנו צריכים להתחיל מקטן. Debido a eso, nosotros debemos comenzar de pequeño y orar a Dios. Двигаться в понимании тайн Царства Божьего. ואז אנחנו נתקדם Y בהבנה entonces של nosotros אלוהים. podemos avanzar en la interpretación y el entendimiento del reino de Dios y en los misterios del reino de Dios. Царствие Божье. И Библия нам говорит об этом. הדבר הבא שאני רוצה לדבר La עליו זה próxima מכשולים cosa que שיש yo לנו, quiero בכניסה compartir למלכות האלוהים. es acerca de los desafíos que tenemos cuando nos acercamos al reino de Dios. 25 стих. בואו נפתח Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 24 y 25. אמר, כמה קשה לבעלי נכסים להיכנס למלכות האלוהים. קל יותר לגמל לעבור דרך נקב מחט מאשר לעשיר להיכנס למלכות האלוהים. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Jesús vio que había personas que era muy difícil que dejen algo por detrás cuando le tenían que seguir a Él. כמו שכבר אמרנו, שיש כל מיני Como דברים dijimos, hay שהאדם algunas משיג cosas que el hombre בחיים שלנו. alcanza en su vida, cosas que nosotros alcanzamos en el correr de nuestros días. И что, какие-то усилия. האדם משקיע בזה את המאמצים El שלו, את hombre התרבות שלו, את הזמן שלו. invierte tiempo, llamado, Который был богат. Его сердце было привязано к этому богатству. והאדם פה שהיה עשיר, y aquí había una persona que era enriquecida y su corazón estaba atado o relacionado con su riqueza. Поклонником, то есть поклоняясь богатству. והתנ"ך מזהיר אותנו שלא נהיה Y las escrituras nos alertan sobre estos, en donde no tenemos que estar personas que servimos a dioses acerca de las riquezas. Смысл их жизни достигать чего-то в своей жизни. כי אנשים בעולם הזה, Porque las personas en este mundo, hay personas que es el objetivo de que llevan en esta vida, que es la manera de alcanzar la riqueza. זה טוב להשיג Es כסף, bueno tener dinero, es bueno trabajar, es bueno ser rico, no es algo malo. Служили своим богатством, своим имением. ויש נשים שכתוב שהן היו נשים עשירות שהיו משרתות Hay את personas, había personas que tenían dinero, que eran las que le ayudaban a Jesús a que pueda seguir adelante con su ministerio. Ради себя или для себя. הן לא היו קשורות לעושר, הן לא חיו Pero רק ellas בשביל no עצמן. estaban atadas a su dinero, ellas no vivían para eso solamente. הן השתמשו בכסף Ellas שלהן בצורה utilizaban el dinero Здесь de una этот manera correcta. человек, он хотел чего-то большего, и пришел к Иисусу с вопросом. אבל האדם פה בקטע הוא רצה משהו יותר גדול, רצה יותר מישוע. Pero esta persona que estamos hablando de ella aquí en el libro de Lucas
Él sí estaba atado en su riqueza y si él quería algo más grande, entonces él necesitaba desatarse, desligarse de algo y tenía que pagar una especie de precio. וכשישוע הציע Y לו cuando Jesús le למכור את dijo, הכל vende וללכת איתו todo, ולהגיע, reparte todo לבוא, ללכת אחרי ישוע, y vente con nosotros, vente, sígueme. Это все и не решился на это. הוא שקל את זה Él puso eso sobre la balanza y determinó no hacerlo. Вывод, что вот смотрите, как тяжело человеку, который надеется на свое богатство, войти в Царствие Божие. וישוע מביא פה מסקנה של תראו Y כמה Jesús קשה está trayendo לאדם aquí עשיר להיכנס למלכות האלוהים. un entendimiento y una explicación de cuán difícil es entrar al reino de Dios de una persona rica. Hay cosas también incluso internas que hay cosas que nos detienen a entrar al reino de Dios, como por ejemplo pecados. Глава 19-20 בואו стих. ניזכר מה אם זה En בגל"צ el libro de Gálatas, capítulo 5, פסוק 19. verso 19, ניאוף וזנות, y manifiestas son las obras de la carne, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó. Él enseñó, escribió cartas a las diferentes congregaciones y él vio cómo vivían los creyentes en esos días. Muchos de ellos comenzaban a vivir según la carne. Эти дела плоти, проявляться эти грехи. ובחיים שלהם Y en la vida de ellos comenzaban a ponerse las bases de estos hechos, de los hechos de la carne. Y él les alerta de estas mentiras. Y entonces él les dice, ustedes pueden trabajar en ustedes. А думать, что вы попадете в Царствие Божие или войдете в Царствие Божие. אתם תחיו את החטאים האלה ותחשבו שאתם יכולים להיכנס למלכות האלוהים. Ustedes pueden experimentar estos pecados y ustedes pueden quitarse de ellos y ustedes podrán ver que pueden vivir en el reino de Dios. Satanás, él ciega a los seres humanos. Здесь ничего страшного, можно и так жить. Посмотри, живут и в церковь ходят, живут в этих грехах. השטן אומר, בסדר, לא נורא, זה מחליק את זה, לא נורא, הנה עוד אנשים הולכים לקהילה, עושים חטאים, הכל בסדר. Satanás está diciendo, no importa, pueden ir a la Keilah, hacen pecados, todo está bien. ואנשים מקבלים את השקר הזה, Y las personas reciben esta mentira y viven en ella, piensan que todo está bien. אבל שאול השליח מוכיח Pero Pablo el apóstol, él está demostrando a las personas que son creyentes y él les confronta. Привести их к покаянию. ומנסה לתקן את הדרכים Y él le שלהם ולהביא אותם intenta לתשובה. corregir Дух Святой дает estas cosas y les trae a ellos por arrepentimiento. плотским верующим. Дух Святой дает шанс на покаяние. רוח הקודש נותנת, El Espíritu Santo nos está dando la תשובה oportunidad de למאמינים arrepentirnos a los שהולכים creyentes, בדרך הבשר. a estos que van de una manera carnal. ודרך דבר אלוהים, ודרך Y רוח por הקודש, medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, Dios corrige a personas como estas. Бдительны до обличения Духа Святого в нашем сердце, в нашей совести. ואנחנו צריכים להיות Y רגישים nosotros לכוחה של debemos רוח הקודש ser בלב שלנו. sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos e introducir en nuestro corazón. אנחנו רואים בעצמנו Si nosotros estamos viendo por nosotros mismos este tipo de pecados, entonces debemos arrepentirnos delante de Jesús y venir a Él. Así que no podemos darle a Satanás o no debemos permitir que Él nos mienta y nos permita que vivamos nosotros en pecados. Así que abandonen eso. Духа, которая превозмогает плоть. מלכות האלוהים El reino de Dios, Сфера Духа в нашем сердце, Дух, он превозмогает дела плоти.
הרוח בלב שלנו El גוברת espíritu על en מה nuestro למראה הבשר. corazón То есть, если es mucho más amplio que lo que está אז אם יש en לנו la ביטויים carne. Así que si בבשר nosotros שלנו, tenemos בעולם, deseos en nuestra carne искушает нас del mundo והשטן והעולם מפתים אותנו y בחיים האלה, Satanás y el mundo nos, Божия am, внутри, которая побеждает это. nos tientan a estos pecados, nosotros tenemos el poder de Dios dentro nuestro que avanza y vence a esto. תישארו, תהיו במלכות האלוהים, Así que quédense en el reino de Dios. Своим духовным состоянием. תמשיכו Continúen לעבוד על המצב הפנימי שלכם, acompañando a la situación interna de ustedes. Fortalezcan su fe en la palabra de Dios. ואז אתם תנצחו. Y entonces ustedes tendrán éxito. Nosotros lo necesitamos. Есть вознаграждение для тех, кто принял Царствие Божие. והדבר האחרון שאני רוצה Y la לומר última cosa que quiero הפרס שיש למי שקיבל את מלכות האלוהים. explicar aquí es el premio que recibe aquel que cree en el reino de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 28, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo lo nuestro, todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él dijo, de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, padre, hermano, mujer o hijos por el reino de Dios Вознаграждение и благословение Царствия que Божьего no для тех, haya de recibir más en este tiempo, sino más en la vida eterna. Este es el premio que Dios nos está dando препятствия, en el reino de Dios. когда они отозвались на призыв Божий, у них были какие-то препятствия, которые стояли на их пути, чтобы не последовать за Иисусом. לשליחים, לתלמידים, היו Los discípulos, ellos tenían todo tipo de desafíos en el camino que ellos tenían שיכל למנוע מהם ללכת אחרי אלוהים. y siempre se le enfrentaban a situaciones para que no vayan detrás de Jesús. Принятию Царствия Божьего. אבל הם עזבו את Pero כל ellos מה dejaron absolutamente todo lo que estaba en el camino, todos los desafíos que tenían y siguieron adelante. הלב שלהם השתנה. El corazón de ellos cambió y también la sabiduría. Взглядом. הם הסתכלו על החיים Ellos observaron a la vida de una manera diferente. Богатство мира сего другим взглядом. הם הסתכלו על כל האוצרות שבעולם הזה Ellos observaron acerca de todas las riquezas de este mundo desde otro aspecto, desde otro punto de vista. שעמד בדרך Y todo lo que estuvo en pie, ellos abandonaron ni siguieron a Jesús. ללכת אחרי ישוע. Tenían ellos una decisión firme de ir detrás de Jesús. אם היום יש לך איזשהו Así que si tú en el día de hoy ספק, אם יש לך ספק, tienes alguna duda en tu corazón en cuanto a tu caminar con Jesús, В déjalo. твоей жизни, которые мешают следовать за Иисусом, принять Царствие Божие. אם יש לך איזשהם Si tú חטאים, tienes algún tipo de pecados o cosas אחרי ישוע, que te molestan ir detrás de Jesús, אתה חייב לעזוב את זה. tú debes abandonar eso e ir detrás de Jesús. ותראו, גם ישוע מבטיח, Y vean, Jesús promete una bendición extrema. במלכות האלוהים יש אוצרות אחרים. Он говорит, вы уже здесь. En el reino de Dios hay riquezas diferentes. אתם כבר בחיים האלה, Ustedes ya están en esta vida, van a recibir mucho más y de manera multiplicada. Внутренний мир в сердце или какие-то физические вещи. תגידו לי אתם, מה יותר חשוב? Díganme ustedes, ¿qué es lo más importante, qué es lo más valioso? ¿Una paz interna o riquezas físicas? Хлеба с миром скушать в доме. אדם חכם אמר, La persona sabia dijo, עם שלום בבית. Чем es mejor comer un trozo de pan pero tener paz en casa מאשר לאכול, מאשר להיות בבית מלא בשר, que estar en una casa de grandes carnes אבל אין בו שלום. que no tiene paz. ויש לנו בחירה, Nosotros tenemos una selección, צדקה, שלום ושמחה בלב, или те дела плоти, которые проявляются в натуре. justicia, מעללי הבשר. paz y alegría en el corazón Иисус не заканчивает o alegrías благословением que vienen desde el punto de vista carnal en nuestra vida. ומה שקורה
Jesús no termina solamente con una bendición interna de lo que sucede en nosotros. Él está hablando también acerca del reino de Dios, על חיי נצח acerca de la vida eterna, будет дано тем, кто последовал за Иисусом. שיינתנו למי שהלך. que se le dará a solamente aquellos que van detrás de Jesús. Царство Небесное. על חיי נצח אנחנו נדבר בפעם הבאה. Это одно и Acerca de la vida eterna nosotros vamos a hablar la próxima vez מלכות האלוהים. sobre מלכות האלוהים או מלכות el השמיים. reino de Dios y el reino de los cielos. Es casi lo mismo, אבל בממדים שונים. pero podemos hablarlo de expresiones Да diferentes. благословит нас всех Господь. שאלוהים יברך את כולנו. Que el Señor nos bendiga a todos. Чтобы мы принимали это Царствие Божие. היום אלוהים אומר לנו. Hoy Dios nos está diciendo, reciban el reino de Dios. היום מלכות האלוהים נמצאת Hoy nos está בתוכנו diciendo que el reino de Dios está alrededor nuestro y también en nosotros. В этом направлении. ואנחנו צריכים Y להתקדם nosotros debemos avanzar en esa dirección. Проявлялось в наших жизнях. שמלכות האלוהים Que cuando el reino de Dios tenga la expresión en nuestra vida, שלנו en nuestro corazón, Больше реально, ніж ми собі можемо представити. זה אמיתי, זה הרבה יותר y אמיתי. que sea mucho más verdadero, nosotros debemos creer en eso y recibir eso. Нашим разумом. המלכות לא מתקבלת El reino no se recibe por un entendimiento o por una interpretación nuestra, en nuestra manera de pensar. Nosotros lo recibimos como niños. בואו נתפלל Vamos a orar. שמלכות האלוהים Que el reino de Dios pueda estar В нашей жизни. en nosotros. שלנו ישוע Que el Señor אל בחיים שלנו. Во имя Иисуса. esté con nosotros en el nombre de Jesús. Благословен Господь. ברוך האלוהים. Bendito sea el Señor. Твое царствие, которое Ты ввел нас в него. אנחנו מודים לך על Nosotros te agradecemos, Señor, por tu reino, por aquel que nos introduciste allí adentro. מילאת את הלב שלנו Tú completaste nuestro corazón, llenaste nuestro corazón. תודה לרוח הקודש. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas a nosotros. На этом месте. ברך כל לב ש... Bendice cada corazón que se encuentra en este lugar. ומי שעדיין לא קיבל, A algunos de aquellos que no han recibido tu reino, עשו אותך אלוהים. que te busquen, Señor, שיפתחו את הלב que שלהם. puedan abrir su corazón, שיקבלו את המלכות. que puedan recibir esta bendición tuya, שהשחרור, הריפוי שלך יכול que esta sanidad, que esta liberación שהשחרור והחסד שלך ימלא אותנו. esté en su corazón. מלא אותנו בנוכחות הקדושה שלך. Señor, llénanos con tu מלא אותנו presencia, בדבר האלוהים. llénanos con tu palabra y también con tu espíritu. שמלכות האלוהים תהיה בלב Que שלנו. el reino de Dios esté en nuestro corazón. יברכך אדוני וישמרך. Que el Señor te יאר guarde, אדוני פניו אליך. te haga resplandecer tu rostro sobre ti וישם לך שלום. y tenga de ti misericordia. Y que que ponga en ti paz y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios ברוח הקודש. y la comunicación del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo esté con todos. אבינו שבשמיים יתקדש שמך תבוא מלכותך
תבוא, אדון תבוא, מלכותך תבוא, בקרבנו אדון תבוא, תבוא, מלכותך תבוא, מלכותך תבוא. אבינו שבשמיים, אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך. שיהיה לכם שבת שלום ושבוע מבורך.